Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Ram Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Ram Ram, Hare Ram Krishna, Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna Ram, Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Ram Krishna Ram Krishna, Ram, Hare Hare, Ram Ram, Ram Hare Ram Krishna, Ram, Krishna Krishna, Hare Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare Ram, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Ram, Krishna Ram Ram, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare, Ram, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Ram, Ram Hare Ram Ram, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Hare Hare Ram, Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Hare Ram, Ram, Ram Ram Hare Ram, Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram, Ram, Hare Ram Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Ram Ram, Hare Hare Ram, Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Ram Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare। সবাই জব ক্লাসে উপস্থিত হয়েছেন, যে খুব সুন্দরভাবে সবাই মনোযোগ সহকারে জব করছেন এবং খুব মনোযোগ সহকারে আপনারা প্রতিদিন এই জব ক্লাসে উপস্থিত হচ্ছেন। তো সবাইকে আমি কৃষ্ণপ্রীতি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। তো আমরা প্রতিদিনের ন্যায় আজকেও আমরা ভগবানের কথা একটু আলোচনা করব। মাত্র 5 মিনিট সময় আছে। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিতম যেন তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। নমঃ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে জয় পতাকা স্বামিনেতি নামিনে। নমঃ আচার্যপদায় নিতায় কৃপাপদায়িনে গৌরকথা দামোদয় নগর গ্রাম তারিণে। বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। তো আজকে বিশেষ করে যারা উপস্থিত আছেন সবাইকে আমি একটু নামগুলা বলছি, অনেকের নাম জানি না। তো যাই হোক, আমাদের এখানে আছেন মানিক প্রভু, আছেন রামকৃষ্ণ প্রভু, প্রতিদিন জব ক্লাসে যুক্ত থাকেন, খুব সুন্দরভাবে জব করেন।
আলো মাতাজি, আমাদের ক্যারিয়া থেকে আমাদের অবন্তিকা মা, হরে কৃষ্ণ। আমাদের দিদি, হরে রাম। তারপরে সবিতা আমাদের মাতাশ্রী, হরে কৃষ্ণ। হরে পিতা কৃষ্ণ। সর্বগুণ দেবীদাসী মাতা, তার সাথে আছেন শান্তিকার মা, না? হরে হরে। আচ্ছা, আর আর ওটা জানি মাতাজির নাম কি জানি? তো যাই হোক, মাতাজি আছেন, আমাদের সুকান্ত প্রভু, সুকান্ত প্রভুর সাথে হরে কৃষ্ণ। মাতাশ্রী আছেন, হ্যাঁ, অমল প্রভু আছেন, পূজা, জোনাকি মাতাজি, আর এই পাশেরটা কার এটা? কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। এটা হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ আচ্ছা, যাই কৃষ্ণ হোক, তো হরে সবাই রাম, হরে আপনারা রাম, আছেন, হরে সবাইকে রাম। অশেষ ধন্যবাদ যে আপনারা সবাই প্রতিদিন যে জব ক্লাসে উপস্থিত হচ্ছেন। তো আসলে জব করলে কি হবে, আমাদের হৃদয় শুদ্ধ হবে। কারণ দেখেন, আমরা কত জন্মে কত পাপ করে আসছি আমরা কিন্তু জানি না সেটা। তো দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় আমরা বলতে পারি যে কিভাবে আমরা এই যে ভক্তি করছি, ভক্তি করার ফলে কেন আমরা উন্নতর স্বাদ আস্বাদন করতে পারছি না, হরে কৃষ্ণ স্বাদ হরে কেন পাচ্ছি কৃষ্ণ, না, কৃষ্ণ আনন্দ কেন কৃষ্ণ পাচ্ছি না? প্রশ্ন হতে পারে যে প্রভু, আমরা তো প্রসাদ খাচ্ছি, ভগবানের নাম জপ করছি, কেন টেস্ট পাচ্ছি না? এর একমাত্র কারণ হচ্ছে কি, এর একমাত্র কারণ হচ্ছে যে আপনার সিটি কর্পোরেশনের ময়লা দেখবেন অনেক, সেখানে কিন্তু বিশাল ভোর দিয়ে রাখেন। তো সেই সিটি কর্পোরেশনের ময়লার মধ্যে যখন আপনি এক গ্লাস শুদ্ধ জল আপনি যখন সেখানে ফেলবেন, সেটাও কিন্তু ময়লা হয়ে যাবে, সেটা কিন্তু খুঁজে পাওয়া যাবে না। তো ঠিক তদ্রূপ আমাদের এই দেহের ভিতরে অনেক এরকম সিটি কর্পোরেশনের ময়লার মতো ময়লা জমে আছে, যার ফলে আমরা যখন একটু হরিনাম করছি, অল্প একটু সময় ভক্ত সঙ্গ করছি, তার ফলে কিন্তু আমরা ওই যে টেস্ট, ভক্তদের মতো যে একটা আনন্দ, একটা টেস্ট, স্বাদ, উচ্চতর স্বাদ কিন্তু আমরা আস্বাদন করতে পারছি না। আর সেই উচ্চস্তর স্বাদ যদি আমরা আস্বাদন করতে চাই, তাহলে আমাদের কি করতে হবে, বেশি করে হরিনাম জপ করতে হবে, ভগবানের নাম জপ, শাস্ত্র অধ্যয়ন, ভগবানের কথা শ্রবণ। যত বেশি করে করব তত বেশি করে এই সিটি কর্পোরেশনের ময়লাগুলা নির্গত হবে। এক কলার জলের ভিতরে 90% ময়লা জল থাকলে আর 10% যদি শুদ্ধ জল থাকে, তাহলে শুদ্ধ জল কিন্তু দেখা যাবে না, ওই ময়লা জলটাই দেখা যাবে। তো এই জন্য আমাদের সারা দিনটাকে, শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে আমাদের জীবনটাকে এরকম ভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন কোনো অবস্থাতে আমরা কৃষ্ণকে ভুলে না যাই। কারণ কেন, কৃষ্ণ বলি যে জীব অনাদি বহির্মুখ, অতএব মায়া টানে দেয় সংসার আদি দুঃখ। সংসারে দুঃখ কষ্ট মায়ার দ্বারা জর্জরিত হব যখন আমরা কৃষ্ণকে ভুলে যাব। তো সেজন্য কৃষ্ণকে স্মরণ করার জন্য, কৃষ্ণকে মনে রাখার জন্য আমাদের কি করতে হবে, কৃষ্ণকে ওই রকম মাধ্যম বের করতে হবে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ভগবানের নাম শ্রবণ, সন্ধ্যাবেলা ভগবানের আরতি কীর্তন করা, যখন আমি ভগবানের জন্য রান্নাদান করছি তখন আমি কি করব, কৃষ্ণ কথা একটা ছোট একটা বক্স আমরা কিনতে পারি, বিশেষ করে মায়েরা ছোট একটা সাউন্ড বক্স কিনে ওইটার ভিতরে কীর্তন সারে আপনার কীর্তন শুনবেন, আপনার লেকচার শ্রবণ করবেন, গুরু মহারাজের লেকচার শ্রবণ করবেন। গুরু মহারাজের আমি প্রতিদিন চেষ্টা করি গুরুদেবের সাথে কিভাবে সম্পর্ক তৈরি হবে, আমাদের গুরুদেবের কথা আমাদের বেশি করে শ্রবণ করতে হবে। আমরা অনেক সময় বুঝবো না গুরুদেবের কথা, কারণ গুরু মহারাজ এখন হয়তো বা শারীরিকভাবে অসুস্থ, কিন্তু সেটা বাংলা ট্রান্সলেশন করানো হয়, আমরা সেটা শুনবো। কারণ গুরুদেবের কথা যত বেশি শ্রবণ করব, গুরুদেবের সাথে আমাদের একটা সম্বন্ধ তৈরি হবে, শুনতে শুনতে তার প্রতি একটা ভালোবাসা তৈরি হবে, প্রীত সম্পর্ক তৈরি হবে। যদি গুরুদেবের কথাই শ্রবণ না করি, আপনার গুরুদেবের প্রতি সম্বন্ধ তৈরি হবে না। আর গুরুদেবের সাথে সম্বন্ধ তৈরি না হলে আপনি ভগবানকে যতই ডাকেন কোনো লাভ হবে না, কারণ ভগবানকে লাভ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। আমরা যে ভক্তি করছি, এই ভক্তির দ্বারা আমরা ভগবানকে কোনোদিন লাভ করতে পারবো না। আমরা দিনের ভিতরে 24 ঘন্টার ভিতরে 16 ঘন্টাই তো সংসারের চিন্তায় ব্যস্ত থাকি। শুধু প্রসাদ খেলেই কিন্তু ভক্তি না। ভক্তি হচ্ছে আমাদের হৃদয়গত ভাবে মন থেকে আমরা কতটুকু টাইম আমরা ভগবানকে ডাকছি। শাস্ত্রে বলছে, আমাদের ছিল গুরু মহারাজ বলেন যে আমরা ভক্তি, তুমি ভজন করে ভগবানকে লাভ করতে পারবা না,
তুমি এরকম ভাবে সেবা করো যেন কৃষ্ণ এসে তোমাকে দর্শন দেয়। আমরা দেখেছি শাস্ত্রে এরকম আছে যে যারা ভগবানের সেবা প্রচার করেছিলেন, ভগবানের সেবা করেছিলেন, স্বয়ং মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে এসে প্রতিদিন কৃষ্ণ প্রসাদ দিয়ে যেতেন। তারপরে আমরা দেখতে পাই রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী যখন রাধা কুণ্ডে বসে তারা হরিনাম জপ করছিল, স্বয়ং রাধারানী এসে রৌদ্রের মধ্যে ছাতা ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। এরকম শাস্ত্রে অনেক প্রমাণ আছেন। ভগবান পর্যন্ত তার ভক্ত সেবার জন্য চলে আসেন। তো সেই জন্য আমাদের কি করতে হবে? এরকম ভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকতে হবে, ভগবানের নাম প্রচারে যুক্ত থাকতে হবে, যাতে করে ভগবান স্বয়ং চলে আসেন আমাদেরকে দর্শন দেওয়ার জন্য। তো ভগবানকে দর্শন পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। আর সেজন্য আমাদেরকে, যদি আমরা গুরুদেবের সেবা করি, ভক্ত সেবা করি, ভক্ত সেবা, গুরুদেবের সেবা করার ফলেও ভগবানকে লাভ করা সহজ। কারণ শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে তোমরা ইসকনে যুক্ত থাকো, ইসকনের রুলস গুলা যথাযথভাবে পালন করো, অবশ্যই আমি তোমাদেরকে ভগবত ধামে নিয়ে যাব। তো সেই জন্য গুরুদেবের সাথে মেইনলি সম্বন্ধ তৈরি করা। গুরুদেব হচ্ছে ভগবানের একজন প্রতিনিধি, সাক্ষাৎ হরিতেন সমস্ত শাস্ত্রী। তো সমস্ত শাস্ত্রের ভিতরে এই গুরুদেবের মহিমা আলোচনা করা হয়েছে। গুরুদেব হচ্ছে সাক্ষাৎ ভগবানের প্রতিনিধি। তো সেই জন্য গুরুদেবের সাথে সম্বন্ধ তৈরি করার জন্য একমাত্র পন্থা হচ্ছে গুরুদেবের কথা শ্রবণ করা। তো এই জন্য আমরা যারা, বিশেষ করে আপনারা যারা বাহিরে চাকরি করেন, ব্যবসা করেন, আমি দেখেছি রামকৃষ্ণ প্রভু উনি কাজের ফাঁকে সবসময় তিনি লেকচার শ্রবণ করেন, হরিকথা ভাগবত কথা তিনি শ্রবণ করেন, আমি দেখেছি তার দোকানে গিয়ে। তো আমি চাই মায়েরা যারা আছেন, মাতাজিরা অবশ্যই একটা ছোট বক্স কিনে সেটার মধ্যে আপনার হরিকথা ভাগবত কথা শ্রবণ আর কীর্তন নিয়ে থাকবেন। ভক্তদের কারো বাসায় টিভি থাকবে না, টেলিভিশন দেখার কোনো সময় নাই, কোনো টেলিভিশন থাকবে না। ভক্তদের বাসায় শুধু হরিকথা শ্রবণ, ভগবানের কথা শ্রবণ। টেলিভিশন থাকবে, বাচ্চারা কার্টুন দেখবে, বিভিন্ন কিছু দেখবে, এইভাবে তারা সময় নষ্ট করবে। ভগবানের কথা আপনারা নিজে শ্রবণ করবেন, বাচ্চাদেরকে ছোটবেলা থেকে শ্রবণ করাবেন। পিতা মাতার কর্তব্য হচ্ছে তার সন্তানকে কৃষ্ণ ভক্ত তৈরি করা, ভালো মানুষ করা। দেখবেন আমাদের অন্য ধর্মের যারা আছে এরা কিন্তু যখন নামাজ পড়তে যায়, তার ছোট বাচ্চাকেও সাথে করে নিয়ে যায়, ছোটবেলা থেকে তারা এই শিক্ষাটা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা কিন্তু এই দিক দিয়ে পিছিয়ে আছি। তো সেই জন্য আমরা আমাদের এই শিক্ষাটা যেন আমরা যথাযথভাবে দিতে পারি, আমাদের সন্তানকে কৃষ্ণ ভক্ত করতে পারি, এদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। যাই হোক, সময় তো শেষ পর্যায়ে, আর হয়তো 1 মিনিট আছে। তো আমি ভগবানের কাছে সবার জন্য প্রার্থনা করি যেন সবাই কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করুক, সবাই যেন সুস্থ থাকেন, সুরক্ষিত থাকেন। ভগবান নৃসিংহদেব যেন সবাইকে সুস্থ রাখেন, সবার সন্তান, ছেলে মেয়ে সবাইকে যেন ভগবান সুস্থ রাখে, সেই কামনায় সবাই আমরা 2 হাত তুলে ভগবানের কাছে একটু প্রার্থনা করব। জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ। সকলকে অশেষ ধন্যবাদ। তা কালকে সবাইকে, বিশেষ করে এই ভক্তিশাস্ত্রী ক্লাসটা এই সপ্তাহ বন্ধ থাকবে, হয়তো সামনের সপ্তাহ বন্ধ থাকতে পারে, আমরা হয়তো বলে দিব, কারণ যে টিচার আসার কথা উনি একটু ব্যস্ত। ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। আর মাত্র 2 মিনিট সময় রয়েছে, যদি কেউ বলতে চান হাত তুলতে পারেন। ওর সাথে যদি কেউ কারোর যদি মন্তব্য থাকে, প্রশ্ন থাকে। আচ্ছা, হরে কৃষ্ণ। সুকান্ত বাবু, চলে গেছে। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ।
1.5 মিনিট সময় রয়েছে। হরে কৃষ্ণ বাবা। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, বলেন, আপনি কিছু বলেন। বলা ভাই, হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ, বলেন কিছু। এখানে কি ছিল